ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितं श्याम। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सुहृदो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदन मोहनो। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षी अक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 10-ാമത്തെ അധ്യായം 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. एवं विधा गदन्तीनां सगिरा पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरि। एवं विधा गदन्तीनां सगिरा पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् संसितेन ययौ हरि। हरे कृष्ण साइड हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं विदागदन्तीनां सगिरा पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरे। വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതയ്ക്ക് ജയ്. ഹസ്തിനപുര രാജധാനിയിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഇവിധം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രണാമങ്ങളും ആശംസകളും സ്വീകരിച്ച് കൃപാപുരസ്സരം അവരെ കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹസ്തിനപുര നഗരിയോട് വിട പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. While the ladies of the capital Hastinapura were greeting him and talking in this way, the Lord, smiling, accepted their good greetings and casting the grace of his glance over them, he departed from the city. ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരത്ത് നിന്ന് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ആ സമയം നമുക്കറിയാം, പല ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതാണ്. ഹസ്തിനപുരത്തിലെ കുരു സ്ത്രീകളെല്ലാം അവിടെ അവരുടെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ പോയിരുന്നിട്ട് പരസ്പരം ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച ചെയ്യാണ്. അവരും ഭഗവാനായിട്ട് 1-to-1 ഡീലിങ്സ് ഒന്നും ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത് വരുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഈവൻ ഭൗതിക തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു മിനിസ്റ്റർ
ഓക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന് എല്ലാവരോടും പ്രീതിയാണ്. പക്ഷെ ഇവരൊന്നും അവരുടെ ആ ലജ്ജ കാരണം, സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സാധാരണ ലജ്ജ കാരണം അവരൊന്നും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. അതേ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് എന്തെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കൃപ എങ്ങനെ കിട്ടി? സഞ്ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ അസോസിയേഷൻ, അവര് തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് ഇവരെല്ലാം ഇതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് അവര് അവിടെ സ്തുതിക്കുകയാണ്, പുകഴ്ത്തുകയാണ്. ഭക്തന്മാര് ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരംബന്ധിച്ച. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 1000 നാവുകളാണ് അല്ലെ ഭക്തന്മാർക്ക്. അപ്പൊ എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് മതി വരില്ല. അപ്പൊ അന്യോന്യം പരസ്പരം ഭഗവാന്റെ സ്തുതി അവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോവാൻ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തപ്പോ ഇവരെല്ലാം ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോക്ക് കാണുന്നു. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വരാൻ അറിയില്ല. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്തുതി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടി. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇത് അവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവരുടെ ഈ സല്ലാപം ഒക്കെ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്തുതി ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നത് നിരീക്ഷണേന ബൈ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗ്ലാൻസിങ് ഓവർ. നമ്മൾ ഒരാളെ നോക്കുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ? ഒരാളെ നോക്കുക ജസ്റ്റ് കാഷ്വലി നോക്കുക. പക്ഷെ നിരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നോക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ അവരെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലാൻസ് അവർ. അപ്പോൾ അവര് സ്വീകരിച്ചു. അതായത് എന്താണോ അവര് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നത്, അവരെ സ്തുതിക്കുന്നത്, അത് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അവരുടെ വളരെ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ആ സംവാദം അല്ലെങ്കിൽ സല്ലാമം എല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് ആ അസ്തിനപുരത്ത് നിന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവിടുത്തെ കുരു സ്ത്രീകള് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവന്മാരുടെ ബന്ധത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കുരുവംശ ഇവരെല്ലാം കുരുവംശത്തിലാണ്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രനാണ് ആദ്യം ഇതിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തത്. തന്റെ മക്കള് കുരുവംശജര്, അതുകൊണ്ട് കൗരവരും, പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കള് പാണ്ഡവന്മാരും. ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ അവിടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട്, കൗരവര്, പാണ്ഡവര്. ആക്ച്വലി ഇവരെല്ലാം കുരുവംശക്കാരാണ്. അപ്പൊ കൗരവർ, അതായത് കുരു സ്ത്രീ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൗരവന്മാരുടെ ആ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളായിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെല്ലാം കുരുവംശജരാണ്. അതിൽ പാണ്ഡവന്മാരുണ്ട്, കൗരവന്മാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഗ്ലാൻസ്, ആ ഒരു ദൃഷ്ടി, അത് മതി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നല്ല ദർശനം കിട്ടി പറയും ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് ദർശിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മളെ ദർശിക്കുന്നതിൽ ഉപരി ഭഗവാൻ നമ്മളെ ദർശിക്കലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗ്ലാൻസ് എല്ലാവരുടെ മീതുമല്ല. ഏത് ഭക്തന്മാരാണോ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ ഭക്തന്മാരുടെ മീതെയാണ് ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടി പതി. നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ നല്ല ദർശനം കിട്ടി, പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കിയോ? അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ദർശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മീതെ പതിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം, ഭക്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മീതെ പതിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്, നെവർ ട്രൈ ടു സീ ദ ലോർഡ്. ഓക്കെ, നെവർ ട്രൈ ടു സീ ദ ലോർഡ്. Do the activities in such a way that the Lord sees you. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങള് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കണം. അത് പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ ദർശിക്കും, നമ്മളുടെ മീതെ ദൃഷ്ടി തരും. അതാണ് പറയുന്നത്.
നമ്മള് ഭഗവാനെ കാണുന്നതിനെക്കാണ്ടും ഉപരി ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ദർശനം തരാം, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുക. ഇതാണ് ഇവൺ ആചാര്യന്മാരും കൂടി പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് കുരു നാരികൾക്ക്, കുരു സ്ത്രീകൾക്ക് അതിനുള്ള ആ ഭാഗ്യം, അവര് അതിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. ഇവരുടെ ഈ സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് ഭഗവാനെ യജ്ഞങ്ങളും ഹോമങ്ങളും ചെയ്യുന്ന അതിനേക്കാളും എത്രയോ അപ്പുറത്താണ്. ഭഗവാനെ ബ്രാഹ്മണന്മാര് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് സ്തുതിക്കാറുണ്ട്, യജ്ഞങ്ങളും ഹോമങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവരുടെ ഈ സാധാരണ സ്ത്രീകളുടെ സല്ലാപം, അന്യോന്യം ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്തുതി, അതിനും എത്രയോ മുകളിലാണ് എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് ഇവരെല്ലാം അവർക്ക് നോക്കി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരോടി അവിടുന്ന് പോവാണ്. ടെക്സ്റ്റ് 32. അജാതശത്രു പ്രതനാം ഗോപിതായ മധുദ്വിസാം പരേഭ്യ സംകിതാ സ്നേഹാത് പ്രായുക്ത ചതുരംഗിനിം. അജാതശത്രു പ്രതനാം ഗോപിതായ മധുദ്വിസാം പരേഭ്യ സംകിതാ സ്നേഹാത് പ്രായുക്ത ചതുരംഗിനാം. വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അജാതശത്രുകൃതനാം ഗോപീതായ മധുദ്ദിശ പരേഭ്യ ശങ്കിത സ്നേഹാത് പ്രായുക്ത ചതുരംഗിണി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. ആരുടെയും ശത്രുവല്ലാതിരുന്നിട്ടും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ 4 പ്രതിരോധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളെ അശ്വം, ഗജം, രഥം, കാലാൾ അസുരന്മാരുടെ ശത്രുവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിന്യസിച്ചു. ശത്രുക്കൾ കാരണവും ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്താലുമാണ് മഹാരാജാവ് ഈ വിധം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Maharaja Yudhishthira, although no one's enemy, engaged 4 divisions of defense, horse, elephant, chariot, and army to accompany Lord Krishna, the enemy of the Asuras, demons. The Maharaja did this because of the enemy and also out of affection for the Lord. ഇവിടെ മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരനെ അജാത ശത്രു എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരനെ അങ്ങനെ അജാത ശത്രു എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടാൻ കാരണം? എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനുള്ളത്? എന്താണ്? ആരെയും ശത്രുവായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരു ശത്രുവുമില്ലാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. ആരെയും ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും ഒരാളെയും ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. മറ്റു പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ശത്രുത ഉണ്ട് അല്ലെ, അവർക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട്, അവർ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സ്പെഷ്യലാണ്. എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ശരി മറ്റവരെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി, ഭഗവാനും ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട് അല്ലെ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരാളെയും ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ക്വാളിറ്റി മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരനുണ്ട്. മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? യമരാജാവിന്റെ അവതാരമാണ്. യമരാജാവ് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശത്രുത കൊണ്ടാണോ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്? അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യമാണ്, കർത്തവ്യമാണ്. ആ ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് യമരാജാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ യമരാജാവിന്റെ അംശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവതാരമാണ് യുധിഷ്ഠിരന്മാർ. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഒരാളെയും ശത്രുവായി കാണുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ ശത്രുവായി കണ്ടാലും കൂടിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഒരാളെയും ശത്രുവായി കാണുന്നു. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ കൗരവര് എന്തെല്ലാം ക്രൂരതകളാണ് പാണ്ഡവന്മാരോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരെ അരക്കില്ലത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തു. ചൂതുകളിയില് അവരെ തോൽപ്പിച്ച് അവരുടെ രാജ്യം മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുത്തു. വനവാസത്തിന് പറഞ്ഞേച്ചു അല്ലെ. പിന്നെ അവരെ അജ്ഞാതവാസം അതും ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രൂരതകൾ, വിഷം കൊടുത്ത് അവരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും അട്രോസിറ്റീസ്, അത്രയും ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് നേരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൗരവന്മാർ. എന്നിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ അവരെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ്
ഒരു നല്ല ഡിവോട്ടീസിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വനവാസ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗന്ധർവന്മാര് ദുര്യോധനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി കെട്ടിയിടാണ്ടായി. ആ സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജും മറ്റു പാണ്ഡവന്മാരെല്ലാം അവിടെ അടുത്തന്നെയുണ്ട്. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജു പറഞ്ഞു ഭീമനോടും അർജുനോടൊക്കെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക. വേണ്ട, എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ ശത്രുവാണ്, എന്തിനാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്? ഭീമൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ദേഷ്യം വന്നു. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ 2 ഫാമിലി തമ്മിലുള്ള വഴക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 പേരും അവർ 100 പേരും അല്ലേ, അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി വേറൊരു ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നത്, നമ്മൾ 105 പേരാണ്. അവരാ ഒരു നോക്കൂ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ വീക്ഷണം. നമ്മുടെ അതായത് നമ്മൾക്ക് എഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വല്ലവരും നമ്മളെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 105 പേരാണ്. നമ്മൾ ഈ 2 ഫാമിലിയും തമ്മിലുള്ള വഴക്കാണെങ്കിൽ അവർ 100 പേരും നമ്മൾ 5 പേരും. നമ്മളാണിങ്ങനെ പറയോ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഉടനെ പറഞ്ഞു, അർജുനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ദുര്യോധനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അല്ലേ. ആ ദുര്യോധനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അത് മാത്രമല്ല അർജുനൻ അത് കേട്ടു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് എന്താണ് പറയുന്നത് അത് മറ്റുള്ള എല്ലാ പാണ്ഡവന്മാരും അതേപോലെ അനുസരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് അവരുടെ ഒരു കോപ്പറേഷൻ. എന്തിനാണ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഞാൻ ചെയ്യില്ല, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല. എന്താണോ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസിഷൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ്, എന്താണോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തും കൂടി തൻ്റെ ശത്രുവാണ് ആക്ച്വലി, പക്ഷെ ആ ശത്രുവിനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്നില്ല, രക്ഷയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ അജാത ശത്രു, ഒരു ശത്രു ജനിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. ഈവൻ ധൃതരാഷ്ട്രം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അജാത ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലെ ദിസ് ഈസ് ടു സർട്ടിഫൈ ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ സോ ആൻഡ് സോ ഹീസ് hereby proclaimed or declared as അജാത ശത്രു. അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ധൃതരാഷ്ട്രം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണത്. ഭഗവാനും ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരാളെയും ശത്രുവായി കാണുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന എന്താണ്? സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി നാപ്രിയ ഭജന്തി തുമാം ഭക്തിയ മയ്യത്തെ തേശു ചാപ്യം. സമൂഹം സർവഭൂത, എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ്, എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ഒരാളോടും എനിക്ക് ഒരു അടുപ്പമില്ല, ഒരു വെറുപ്പുമില്ല, എല്ലാവരും ന്യൂട്രലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂട്രലായിട്ട് കാണുന്നത്. എനിക്ക് ശത്രുവില്ല, എനിക്ക് മിത്രമില്ല. നമ്മെ ദേഷ്യസ് നാ പ്രിയ, ഒരാളോടും പ്രിയവുമില്ല, ഒരാളോടും എനിക്ക് ദ്വേഷമില്ല, ദ്വേഷം പറഞ്ഞാൽ വെറുപ്പുമില്ല, എല്ലാവരും സമമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ശത്രു ഉണ്ടാവും? പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും, കംസൻ, രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഇവരെല്ലാം ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവരെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നില്ല. കംസനൊക്കെ എന്തെല്ലാം വിധത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത്, ബാല്യകാലത്ത് എത്ര അസുരന്മാരെയാണ് കഴിച്ചത് അല്ലേ, കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ വിഭീഷൺ ആശ്രയമെടുത്ത് വന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എടുക്കേണ്ട, ശത്രുപക്ഷത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണോ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ ആശ്രയം കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ വിഭീഷണോട് പറഞ്ഞു, വിഭീഷണ, ഞാൻ എന്നെ ലങ്കയിലത്തെ രാജാവാക്കാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു, ലങ്കയിലത്തെ രാജാവാകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ രാവണനെ ഇതേവരെ വധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ലങ്കയിൽ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരെ രാജാവാക്കും? വിഭീഷണനെ രാജാവാക്കും. അപ്പൊ വിഭീഷണന് ലങ്ക കൊടുക്കൽ, അഥവാ രാവണൻ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അയോധ്യ കൊടുക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ശിശുപാലൻ, ശിശുപാലൻ എത്ര അസഭ്യാണ് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണനെ അല്ലെ. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ലിമിറ്റ് കടന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല എടുത്തു ചക്രം വെച്ചിട്ട്.
സായുജ്യ മുക്തി കൊടുത്തു അല്ലേ? ഭഗവാൻ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടില്ല. പൂതന വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ടും അമ്മയുടെ ധാത്രിയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനോട് ചെയ്തു. എന്നിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? തൻ്റെ അച്ഛന് അതെല്ലാം മറന്ന് അതെല്ലാം പുറത്ത് മോക്ഷം കൊടുക്കണം. അപ്പോ ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ ആ ഒരു ഡിവോഷൻ, ഒരു ഭക്തി, ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നരസിംഹദേവൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? തൻ്റെ അച്ഛൻ മാത്രമല്ല 21 ജനറേഷൻ മുക്തി കിട്ടുന്നതാണുള്ളത്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ഇതാണ് അജാത ശത്രു. ഭഗവാനും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കും ആക്ച്വലി എന്താണ്, അവര് നമ്മളെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കണ്ടാലും ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനും ഒരാളെയും ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തില്ല, അവരെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോ മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിര, although no one's enemy, engaged 4 divisions of defense. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു. ഡിഫൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഭഗവാനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ഭഗവാൻ എന്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ? എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ്. തൻ്റെ യശോദമയ്യ തൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള കണ്ണനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ആ കണ്ണൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം, അറിയില്ല, രണ്ടുമാണ്. ചില സമയത്ത് അറിയും, ചില സമയത്ത് അറിയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മതഃ സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഈ ജ്ഞാനവും അറിവും മറവിയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം കൊടുക്കണം, ഓർമ്മ കൊടുക്കണം, മറവി കൊടുക്കണം ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ യശോദമായി വിചാരിക്കുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനെ ഈ അസുരന്മാര് വധിക്കും. അപ്പോ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം ഭഗവാൻ ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? യശോദമ. യശോദമ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഹോമങ്ങളും ബ്രാഹ്മണന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കലും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാണിച്ചാൽ യശോദമയും മറ്റ് വ്രജവാസികളും വിചാരിക്കുന്നത് അവരാണ് ഭഗവാനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വ്രജവാസികൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ടാണ്. ചില സമയത്ത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് താൻ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ഞാൻ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അവരത് ചെവിക്കൊള്ളില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും തൻ്റെ കൃഷ്ണൻ, തൻ്റെ മകൻ, തൻ്റെ പ്രേമി, അങ്ങനെ ആ തൻ്റെ സഖ, ഇതാണ് അവരുടെ എപ്പോഴും മനോഭാവം. ഒരിക്കലും അവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കും. അതേപോലെ വ്രജവാസികളും ഇത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആദാൻ പ്രദാൻ, ആ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ ഡീലിങ്സിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ആസ്വദിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം, ഒരു ആനന്ദം, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പർപ്പസ്ലി വൃന്ദാവനത്തില് അങ്ങനെയുള്ള ലീലകളുടെ ആസ്വാദനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇത് സ്വയം യോഗമായതുകൊണ്ട് സ്വയം മറക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്കും മറവി കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ അനുനിമിഷം ഈ ആനന്ദം കൂടി അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്താണ്. ഹോഴ്സ്, എലിഫന്റ്, ചാരിയറ്റ്. അഥവാ ഇനി ഭഗവാൻ മറ്റുള്ളവരെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്താലോ? പോകുന്ന വഴിക്ക് ഹസ്തിനാപുരത്ത് നിന്ന് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് വല്ലവരും അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ അവരെ ഭഗവാനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് മുതിർന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ? അപ്പോ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കർത്തവ്യം കൂടെയാണ്. ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വളരെ നല്ല ആദരവോടുകൂടി പറഞ്ഞേക്കുക, സംരക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്
തന്റെ ഒരു സുപ്പീരിയർ പൊസിഷനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഒരു ഇൻഫീരിയർ പൊസിഷൻ. താൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അധീനത്തിലാണ്. ഭക്തന്മാര് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹാരാജ ഡിഡ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എനിമി. അഥവാ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം കിട്ടണം. പിന്നെ എന്താണ്, ആൾസോ ഔട്ട് ഓഫ് അഫെക്ഷൻ ഫോർ ദ ലോർഡ്. ഭഗവാനുള്ള ആ സ്നേഹം, പ്രേമം കൊണ്ട് ഒരാളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരാകും അല്ലേ. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവൻ എന്താണ്, അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്. അതേപോലെ പഞ്ചപാണ്ഡവർ എല്ലാവർക്കും അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്. ആ ഇഷ്ടം അത് നമ്മൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ. ആ ഇഷ്ടം നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുക? അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. സേവനം അല്ലേ. സേവനത്തിലൂടെയാണ് സമർപ്പണം, സേവനം. ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. അല്ലാണ്ട് വെറും വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഞാൻ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും. അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ ഒരിക്കലും ഡിവോഷൻ എന്ന് പറയില്ല, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡിവോഷൻ മീൻസ് സർവീസ്. എവിടെ സർവീസ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഡിവോഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡിവോഷൻ, ഞാൻ ഭക്തനാണ് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തനാവുന്നില്ല. ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മള് സേവ ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭക്തനാവുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വെറും തിയററ്റിക്കലി ഞാൻ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഈവൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത് എന്താണ്, നവവിധ ഭക്തി. അത് എന്താണ്, സർവീസാണ്. ആ ഭക്തി പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസ്മരണം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം അല്ലെ, ഇതെല്ലാം ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആ ഔട്ട് ഓഫ് അഫെക്ഷൻ ആണ്. ഭഗവാനുള്ള ആ അഗാധമായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമം കാരണമാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത്. So natural defensive measures are horses and elephants combined with chariots and men. ഇതൊക്കെ ഡിഫൻസ് ആണ്, ഡിഫൻസ് മെഷർ ആണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആനകളും ചാരിയറ്റും ആൾക്കാരും ഇവരെല്ലാമാണ് കൂടെ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈവൺ ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഒരു മിനിസ്റ്റർ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു എൻടോറേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിലും ഒരുപാട് പോലീസിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, സെക്രട്ടറീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു മിനിസ്റ്ററുടെ, ഒരു സാധാ മിനിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഭഗവാനെ നമ്മളെ സേവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. Horses and elephants are trained to move to any part of the hills or forest and plains. അപ്പൊ അന്ന് അതിന് വേണ്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുതിരകൾക്കും മാനകൾക്കും. അതിന് എങ്ങനെ ഈ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിൽ അവരെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, പെരുമാറണം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എല്ലാം വേണ്ടുന്ന ട്രെയിനിങ്ങും അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. The charioteers could fight with many horses and elephants by the strength of powerful arrows, even up to the standard of the Brahmastra, similar to the modern atomic weapons. അപ്പോൾ ഈ സാരഥികള് അവർക്ക് ഈവൻ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ അറ്റമിക് വെപ്പൺസിന് തുല്യം, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആറ്റമിക് വെപ്പൺസ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പരിശീലനം കൂടി അവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര വലിയ ഒരു ശത്രു വന്നാലും ശരി അവരെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും ട്രെയിനിങ്ങും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് കൂടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിര knew well that Krishna is everyone's friend and well-wisher, and yet there were asuras who were by nature envious of the Lord. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം അല്ലെ, സുഹൃതം എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണെന്ന് മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരന് അറിയാം, ഭഗവാൻ. എങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, envious. അപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ പേടി കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അഥവാ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഭഗവാൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്, സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന്
ആർക്കറിയാം നന്നായിട്ട്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആക്ച്വലി ആരും ശത്രുക്കളാവാൻ പാടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും വെൽവിഷറാണ്, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ശത്രുക്കൾ പാടില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്തും ഇന്നത്തെ കാലത്തും എത്ര നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് ശരി, അവർക്കും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനും അതേപോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് കൊടുത്തത്. So, out of fear of attack from others and out of affection also, he engaged all varieties of defensive forces as bodyguards of Lord Krishna. ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ, നേവി ഉണ്ട്, എയർഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡിഫൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കരമാർഗം വരുന്ന ശത്രുക്കളെ, ആകാശമാർഗം വരുന്ന ശത്രുക്കളെ, അല്ലെ, അതേപോലെ കടൽ മാർഗം. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പൊ അന്നും അതേപോലെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. If required, Lord Krishna himself was sufficient to defend himself from the attack of others who counted the Lord as their enemy, but still he accepted all the arrangements made by Maharaja Yudhishthira because he could not disobey the king. ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഒരു ആയുധം എടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലോർത്താൽ ഇവരെല്ലാം നശിക്കണം, വധിക്കപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സ്നേഹം, പ്രേമം, അതിനെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട്, അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഭഗവാൻ അതിനെ സ്വീകരിച്ചു, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി അക്സെപ്റ്റ് എന്നാണ്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാനെ ആരെ വേണമെങ്കിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റിൽ ഹി അക്സെപ്റ്റഡ് all the arrangements made by Maharaja Yudhishthira because he could not disobey the king. അതായത് രാജാവിനെ ധിക്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല. രാജാവിന് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അതേപോലെ അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. Who was his elder cousin, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ എൽഡർ ആയിട്ടുള്ള കസിനും കൂടിയാണ്. The Lord plays the part of subordinate in his transcendental sporting, and thus sometimes he puts himself in the care of Yashoda Mata for his protection in his so-called helplessness of childhood. അപ്പോ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് യശോദമ്മയുടെ കാര്യം കൂടി പറയുന്നത്, വൃന്ദാവനത്തില് തന്റെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തില് ഇരുന്നു കൊടുത്തു, വഴങ്ങിക്കൊടുത്തു. എന്താണ് അമ്മ പറയുന്നത് അത് പ്രകാരം കണ്ണൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെ? അറിയാം എന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ സുപ്രീം കൺട്രോളറാണ്, സുപ്രീം പ്രൊപ്പറേറ്ററാണ്, സുപ്രീം മാസ്റ്ററാണ്, എന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അമ്മയുടെ മകനായിട്ട്, ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ആ ലീലയിൽ പങ്കെടുത്തു. അതാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവൻ ലീല എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ്. ഗോവർദ്ധൻ ലീലയില് എല്ലാ ഗോപബാലന്മാരും ഭഗവാനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ വടി ഇടുന്നോട്ട് ആ ഗോവർദ്ധനെ താങ്ങി പിടിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, കൈ കഴിയുന്നുണ്ടാവും, എത്ര നേരമായി, എത്ര ദിവസമായി പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നു, അപ്പൊ ഞങ്ങളും കൂടി സഹായിക്കട്ടെ. അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കൈ കടയും, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും കൂടി സഹായിക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇത് ചെറിയ കുട്ടികള് മഷ്റൂം എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് കയ്യിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ആ സമയത്ത് അവരും ഗോപബാലന്മാരും വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സഹായിക്കാണ്, ഭഗവാനെ സംരക്ഷിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കും. So that is the transcendental ലീല or pastime. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇതും അവര് അറിയുന്നില്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ ലീലയാണെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ശരിക്കുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും കൂടി ഇത് ഭഗവാന്റെ ലീലയാണെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈവൻ ഭഗവാനും കൂടി മറക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാണ്ട് എനിക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല. യശോദമ്മയുടെ പിന്നിൽ പോയിട്ട് സാരി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു, ശാരയുടെ തുമ്പും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് വല്ലവരും വരുമ്പോ. അതേ കൃഷ്ണനാണ് എത്രയോ അസുരന്മാരെ വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? So the basic principle for all transcendental exchanges between the Lord and his devotees is exhibited to enjoy a transcendental bliss for which there is no comparison, even up to the level of Brahmananda.
അപ്പോ ഈ ലീലകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ഭക്തന്മാരുടെയും തന്റെയും ആ ആനന്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിന് വേറൊരു കമ്പാരിസൺ ഇല്ല. ഈ ലീലകളെല്ലാം കളിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നാണ് സ്വയം ആസ്വദിക്കാനും അതിന്റെ കൂടെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആസ്വാദനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ലീലകളുടെ ആസ്വാദനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രാഹ്മണന്മാര് മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചിട്ട് ഹോമങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നേക്കാളും എത്രയോ ഉപരിയാണത്. കമ്പാരിസൺ ഇല്ല. അതൊന്നും ഭഗവാന് പ്രീതിയല്ല. അതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങ്, ഒരു റിച്വല്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പ്രേമാവേശത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദാൻ പ്രദാൻ, ഈ ഡീലിങ്സ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും എത്രയോ ആസ്വാദനം കൊടുക്കുന്നു. ഈ ആസ്വാദനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആനന്ദാംബുതി വർധനം. ഇങ്ങനത്തെ ലീലകളുടെ ആസ്വാദനം കുറയല്ല ചെയ്യുക, അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ആനന്ദാംബുതി വർധനം കീപ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കമ്പയർഡ്. ഇതിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈവൺ അപ് ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് ബ്രഹ്മാനന്ദം. ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ആനന്ദമാണ്. നമുക്ക് അറിയാം ജഡാനന്ദം, ബ്രഹ്മാനന്ദം, പ്രേമാനന്ദം. ജഡാനന്ദം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സന്തോഷം. നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോൾ, നല്ല ഒരു ഡിഷ് കിട്ടുമ്പോൾ, അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അല്ലേ. ഇത് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമോ അങ്ങനെ എല്ലാം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം അല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെവിക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യം ഉള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നല്ല സുഗന്ധം നമ്മുടെ സ്മെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാസികയ്ക്ക്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ആനന്ദം കിട്ടും. അതിന്റെ എന്താണ് കുറവ് വെച്ചാൽ അത് ടെമ്പററി ആണ്, താൽക്കാലികമാണ്. അത് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സന്തോഷമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറഞ്ഞു. ബലൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് എയറുള്ള സമയത്ത് നല്ല ഇതല്ലേ, അപ്പോൾ ആ കാറ്റ് പോയി ഡിപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താവും ബലൂണിന്റെ സ്ഥിതി. അതേപോലെയാണ് ആ സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, സ്ഥൂലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം വളരെ വളരെ ടെമ്പററിയാണ്, താൽക്കാലികമാണ്. അത് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുള്ളൂ, അത് എപ്പോഴും നിൽക്കില്ല. പക്ഷേ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവർ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള അതിനെ ജഡാനന്ദം, ജഡം പറഞ്ഞ ഗ്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. പിന്നെ അതിനുപരിയാണ് മെന്റൽ ലെവലുള്ള ആനന്ദം, മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. നല്ലൊരു ന്യൂസ് കിട്ടാണ്, ഓക്കെ, എൻ്റെ മകൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് റാങ്കോട് കൂടിയിട്ട് പാസ്സായി, ഓക്കെ, അത് ഒരു ഗ്രോസ് ലെവലിലുള്ള, സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള തലത്തിലല്ല, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ ലെവല് സട്ടിൽ ലെവലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഗ്രോസ് സട്ടിൽ ലെവൽ. ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനികള്, യോഗിവര്യന്മാര്, ഇവര് മുക്തി കിട്ടിയിട്ട് അവര് ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ആനന്ദം, അത് എത്രയോ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ജഡാനത്തിനെ അവരുമ്പോൾ. അത്രയും ആ ഒരു ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതിലും എത്രയോ ഉപരിയാണ്, അതിലും ഇതാണ് എന്താ, അതിലും ഉപരിയാണ് എന്ത്, ജഡാനന്ദം, ബ്രഹ്മാനന്ദം. എന്താണ് പ്രേമാനന്ദം? യെസ്, പ്രേമാനന്ദം. അതിന് യാതൊരു ഇതുമില്ല. ആ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനന്ദം, ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ് പ്രേമാനന്ദം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനെ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിനോട് കൂടി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിലും മീതെയാണ് പ്രേമാനന്ദം അല്ലെ. പരമാനന്ദ പാഠായ പ്രേമവർഷി അക്ഷരായത് സർവദാ സർവസേവിയായ ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോസ്തുതേ. അപ്പൊ അതാണ് പരമാനന്ദം, പരമാനന്ദ പാഠായ പ്രേമവർഷി. പ്രേമം ഇങ്ങനെ വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ധാമില്, ഗോളകൂർധാമനത്തില്, വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ പ്രേമാനന്ദം അതിന് തുല്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാനന്ദാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പോ ഈ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചസ്, ലവിങ്, സ്വീറ്റ് ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ചസ്, അത് ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ജഡാനന്ദോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിനൊന്നും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. അത് പ്രേമാനന്ദം, അതിന്റെ ലെവല് വേറെയാണ്. ഇതാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അടുത്ത് 33. അഥ തുരാഗദാൻ സൗരി കൗരവാൻ വിരഹാതുരാൻ സന്നിവർത്യാദൃഢം സ്നിഗ്ധാൻ പ്രയാത്സ്വ നഗരിം പ്രിയൈ. അഥ ദുരാഗദാൻ സൗരി കൗരവാൻ വിരഹാതുരാൻ സന്നിവർത്യാദൃഢം സ്നിഗ്ധാൻ പ്രയാസ്വ നഗരിം പ്രിയൈ. വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചു. അഥ തുരാഗതാൻ സൗരി കൗരവാൻ വിരഹാതുരാൻ സന്നിവർജ്യ ദൃഢം സ്നിഗ്ധാൻ പ്രായാത്സനകരിം പ്രിയൈ. കുരുവിവർത്തനം. കുരുവംശരാജ പാണ്ഡവർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹത്താൽ യാത്രയാക്കുവാനായി ഏറെ ദൂരം അവിടുന്ന് അനുഗമിച്ചു. ഭാവിയിൽ വേർതിരിഞ്ഞു കഴിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അവരെല്ലാവരും വിരഹാതുരരായി. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അവരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ അനുനയിപ്പിച്ച ശേഷം തന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hari Bol. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Out of profound affection for Lord Krishna, the Pandavas, who were of the Kuru dynasty, accompanied him a considerable distance to see him off. They were overwhelmed with the thought of future separation. The Lord, however, persuaded them to return home, and he proceeded towards Dwaraka with his dear companions. അപ്പോ ആ സ്നേഹം കൊണ്ട്, പ്രേമം കൊണ്ട്, ഔട്ട് ഓഫ് വാത്സല്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ പാണ്ഡവാസ്, കുരു ഡൈനാസ്റ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപാട് ദൂരം അനുഗമിച്ചു, ഒരുപാട് ദൂരം കൂടെ പോയി. ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അത്രയും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ കൊണ്ടേക്കും, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ കൊണ്ടേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ വരെ കൊണ്ടേക്കും. ഇനി ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് സീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേ വരുള്ളൂ. ഇവിടെ ആരാണ് പോകുന്നത്? സാധാരണ വ്യക്തിയാണോ? ഇനി എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരിക, എപ്പോഴാണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല അവർക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കൂടെ പോയി കുറേ ദൂരം. കാരണം എന്താ? ഔട്ട് ഓഫ് അഫെക്ഷൻ ഫോർ ലോർഡ് കൃഷ്ണ, ആ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരു കൺസിഡറബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു സീ ഹിം ഓഫ് നവർ. കൂടെ ആരൊക്കെ പോയി? കൂടെ ദ്വാരകയിലേക്ക് ആരൊക്കെ പോയി? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അർജുനൻ പോയി, ഉദ്ധവർ പോയി, സാത്യകി, ഒരു 3 പേര് പോയിരുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കുറെ ദൂരം പോയിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നു. അതും ഭഗവാന്റെ നിർബന്ധം കാരണം. മതി നീ നിങ്ങള് തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ, പറയില്ല, സമയം രാത്രിയായി, ഇനി തിരിച്ചു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വിഷമത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവര് തിരിച്ചു വരുന്നത്. കൺസിഡറബിൾ ഡിസ്റ്റൻസും ദേ വർ ഓവർവെൽംഡ് വിത്ത് തോട്ട് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ കിട്ടില്ല, ഇനി ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ള ആ വിഷമം കൊണ്ടാണ് അവർ ഒരുപാട് ദൂരം ഭഗവാന്റെ കൂടെ പോയത്. ദ ലോർഡ് ഹവർ പെർസ്വേഡഡ് ദം ടു റിട്ടേൺ ഹോം. ഭഗവാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു, തിരിച്ചു ഇനി വരണ്ട, കൂടെ വരണ്ട, തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഹി പ്രൊസീഡഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ്വാരക വിത്ത് ഹിസ് ഡിയർ കമ്പാനിയൻ. ഇതേ ലീല നമുക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും വായിക്കാൻ, അല്ലേ? നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടുന്നൊക്കെ, എസ്പെഷ്യലി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂറിൽ പോണ സമയത്ത്
സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ, മറ്റുള്ള പിന്നെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരെല്ലാവരും വളരെ വിഷമിച്ചു. പോരുത്, പോണ്ട, ഞങ്ങളും കൂടിയും കൂടെ വരാം. എന്നിട്ട് അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു സേവകനെ മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ. അവരും കൂടെ കുറേ ദൂരം പോയി. ഇവിടെ ശ്രീരംഗത്ത് ചെന്നിട്ട് വെങ്കട്ട് ഭട്ട എല്ലാവരും മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീണു, അല്ലേ? ബോധം കെട്ട് വീണു ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാൻ പോയപ്പോ. അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയപ്പോൾ മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീണു, ബോധം കെട്ട് വീണു. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ വീട്ടില് പ്രസാദം ഓണറിയാൻ വേണ്ടി പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു രാത്രി എപ്പോഴും തങ്ങും. അവിടുന്ന് അവരെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അവരും കൂടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും ഇല്ല ഭാരത്. അവരും വളരെ വിഷമിച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് അവർ ഭഗവാന്റെ ആ വിരഹം സഹിക്കാതെ അവരും ബോധം കെട്ട് വീണു. അതേപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ വളരെ വിഷമി, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീണു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇനി എപ്പോ കാണാൻ പറ്റും അറിയില്ല. ഇത്രയും കാലം ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വിരഹം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവരും വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോർഡ് however persuaded them to return home and he proceeded towards Dwarka with his dear companions. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് കമ്പനിയൻസ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പോയത്. അതിൽ അർജുനൻ, സാത്യകി ആൻഡ് ഉദ്ധവരുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ്. 34 and 35. കുരുജംഗള പാഞ്ചാലാൻ സുരസേനാൻ സ്തയാമുനാൻ ബ്രഹ്മാവർത്തം കുരുക്ഷേത്രം അസ്യാൻ സരസ്വതാൻ അഥാം മരുധന്വം അതിക്രമ്യ സൗരിരാഭീരയോ പരാൻ അനർത്ഥാൻ ഭാർഗവോ പാഗച്ച് ശ്രന്താബാഹോ മനാഗ്വിഭൂ കുരു ജംഗല പാഞ്ചാലൻ സുരസേനാൻ ശ്യാൻമുനാൻ ബ്രഹ്മാവർത്തം കുരുക്ഷേത്രം മത്സ്യാൻ സാരസ്വതാൻ അഥാ മരുധന്വം അതിക്രമ്യ സൗവീരാഭിയാലയോ പരാൻ അനാർത്ഥാൻ ഭാർഗവോപാഗാജ് ശ്രാന്തബാഹോ മനാഗ്വിഭൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുരുദ്വാംഗല പാഞ്ചാലാൻ ശൂരസേനാൻ സയാമുനാൻ ബ്രഹ്മവർത്തം കുരുക്ഷേത്രം മത്സ്യാൻ സാരസ്വതാനഥാ മരുധന്വാമതിക്രമ്യ സൗവിരാധീരയോ പരാൻ അനർത്ഥാൻ ഭാർഗവോപാഗാത് ശാന്താവാഹോ മനോഗ്വിഭൂഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗഭാഗ്യ വർത്തനം. അല്ലയോ സൗനക, ഭഗവാൻ കുരുജാങ്കലം, പാഞ്ചാലം, ശൂരസേനം, യമുനാ നദീ തീരത്തുള്ള പ്രദേശം, ബ്രഹ്മവർത്തം, കുരുക്ഷേത്രം, മത്സ്യാം, സാരസ്വതാം എന്നീ ദേശങ്ങളിലൂടെയും മരുഭൂമികൾ നിറഞ്ഞ പ്രവിശ്യകളിലൂടെയും ജലദൗർബല്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാണം തുടർന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ഉത്തരോത്തരമായി സൗവീര്യ, ആഭീര എന്ന പ്രവിശ്യകളിലെത്തി. അനന്തരം അവിടെ നിന്നും പശ്ചിമ ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഒടുവിൽ ദ്വാരകയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. സോ ഇതൊക്കെ ദ്വാരകയില് ഡയറക്റ്റ് പോയില്ല. അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ പിടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പിടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ പോയി ഇറങ്ങല്ല ചെയ്ത്. പോകുന്ന സമയത്ത് പല സ്ഥലത്തും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുള്ള പല സ്ഥലത്തും പോയി. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്നും സെയിം പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. 5000 വർഷം മുമ്പ് ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരാണ്. ഇന്നും ഈ പേരുകളൊക്കെ ചില പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പേര് അതായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ക്രമത്തിലല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആരോടെ പറയുന്നത്? സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനക ഋഷിയോടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹസ്തിനപുരത്ത് നിന്ന് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പോയി. അതില് എന്താണ്? കുരുജംഗല, പാഞ്ചാല, സൂരസേന, ബ്രഹ്മാവർത്ത, കുരുക്ഷേത്ര,
മത്സ്യ, സാരസ്വത, ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം. പിന്നെ അവസാനം എവിടെ? ദ്വാരക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കാം. The provinces passed over by the Lord in those days were differently named, but the direction given is sufficient to indicate that he traveled through Delhi, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Saurashtra, and Gujarat, and at last reached his home province at Dwaraka. അപ്പൊ പർപ്പോട്ടിലെ പ്രഭുപാദ ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലമൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ്? ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, സൗരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്. ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോ അന്ന് മറ്റു പേരിലാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടെയൊക്കെ പോയി. ഇതൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പഞ്ചാബിൽ പോയി, പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ പോയി, രാജസ്ഥാൻ മതി, അങ്ങനെയല്ല. ഇതൊന്നും ക്രമത്തിലല്ല. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെയൊക്കെ പോയി. എങ്ങനെ പോയി, ഏതാണ് ക്രമം നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് പോയി? അവിടെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ആ ഭക്തന്മാർക്ക് അസോസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും ഭക്തന്മാരെ കണ്ട് അവർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. സോ ദ പ്രൊവിൻസസ് പാസ്ഡ് ഓവർ ബൈ ദ ലോർഡ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് വർ ഡിഫറെന്റ്ലി നെയിംഡ്, but the direction given is sufficient to indicate that he traveled through Delhi, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Saurashtra, and Gujarat, and at last reached his home province at Dwaraka. ദ്വാരക നമുക്ക് ഇന്നും അതേ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ദ്വാരക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അന്നത്തെ 5000 വർഷമുള്ള പേരിന് ഇന്നും ദ്വാരകയ്ക്ക്. ഡൽഹി ഹസ്തിനപുര, ആ അന്നത്തെ ഹസ്തിനപുരാണ് ഇന്ന് ഡൽഹി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വി ഡു നോട്ട് ഗെയിൻ എനി പ്രോഫിറ്റ് സിംപ്ലി ബൈ റിസർച്ചിങ് ദ അനലോഗ്സ് പ്രൊവിൻസസ് ഓഫ് ദോസ് ഡേയ്സ് അപ് ടു നൗ, but it appears that the desert of Rajasthan and the provinces of scanty water like Madhya Pradesh were present even 5000 years ago. ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയാണ്, അത് അന്ന് തന്നെ അറിയാം. അതേപോലെ മധ്യപ്രദേശ് വെള്ളം കുറവായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, സ്കാൻഡി വാട്ടർ അല്ലെ, പ്രൊവിൻസസ് ഓഫ് സ്കാൻഡി വാട്ടർ ലൈക്ക് മധ്യപ്രദേശ് were present even 5000 വർഷം മുമ്പേ. അന്നും രാജസ്ഥാനെ മരുഭൂമിയായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയാണ്. പിന്നെ മധ്യപ്രദേശില് വെള്ളം കുറവാന്ന് പറയുന്നു, സ്കാൻഡി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നു. 5000 വർഷം മുമ്പേ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് അതാണ്. So the theory of soil experts that the desert developed in recent years is not supported by the statement of Bhagavatam. ഇന്നത്തെ സോയിൽ എക്സ്പേർട്സ് പറയുന്നു, അതായത് വളരെ റീസെന്റ് ആണ് രാജസ്ഥാനിൽ മരുഭൂമിയൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു. കാരണം 5000 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് രാജസ്ഥാൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ഡിസേർട്സ്, മരു അല്ലേ, നമ്മൾ മരുഭൂമി എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഡെസേർട്ട്. പിന്നെ മധ്യപ്രദേശ് വേർ വാട്ടർ ഈസ് വെരി സ്കാൻറ്റി, ധൻവം വേർ വാട്ടർ ഈസ് വെരി സ്കാൻറ്റി. അപ്പൊ ഇന്ന് 5000 വർഷം മുമ്പേ തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റീസെന്റ് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആയതല്ല. So we do not gain any profit simply by researching the analogs provinces of those days up to now, but it appears that the desert of Rajasthan and the provinces of scanty water like Madhya Pradesh were present even 5000 years ago. The theory of soil experts that the desert developed in recent years is not supported by the statements of Bhagavatam. We may leave the matter for expert geologists to research because the changing universe has different phases of ജിയോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സ് കുറേശ്ശെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ പെർവ്യൂവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പെർവ്യൂവിന്റെ അധീനത്തിലല്ല. ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം? എക്സ്പേർട്ട് ജിയോളജിസ്റ്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. വി മേ ലീവ് ദ മാറ്റർ ഫോർ എക്സ്പേർട്ട് ജിയോളജിസ്റ്റ്, ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി, ഇതിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. We are satisfied that the Lord has now reached his own province Dwarakadhama from the Kuru provinces. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഹസ്തിനപുരത്ത് നിന്ന് ദ്വാരകധാമില് എത്തി. കുരുക്ഷേത്ര കണ്ടിന്യൂസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് സിൻസ് ദ വേദിക് ഏജ്. ഇന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും കുരുക്ഷേത്ര, ഇപ്പോഴും കുരുക്ഷേത്രം ഉണ്ട് അല്ലേ? അന്നും അതേ പേരാണ് ഇന്നും. ദ്വാരക അന്നുണ്ട്, ഇന്നും ദ്വാരക സെയിം പേരിൽ അറിയുന്നു. പല പേരുകളും മാറിയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പൊ വേദിക് ഏജ് മുതൽക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷിയർ ഫൂളിഷ്നെസ് when interpreters ignore or deny the existence of കുരുക്ഷേത്ര. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ, ഇന്നത്തെ എക്സ്പേർട്സ് ഇത് നിന്നെല്ലാം കെട്ടുകഥകളാണ്, ഊഹാപോഹങ്ങളാണ്, മിത്തോളജി ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 36 ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ്. ഇതും കൂടി വായിച്ച് നമുക്ക് ഈ അധ്യായം ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഒരു ശ്ലോകം കൂടിയുള്ളൂ. ഓക്കെ. തത്ര തത്രാഹ തത്രൈത്യർ ഹരി പ്രത്യുദ്യതര താരഹനാം സായം ഭേജേ ദിശം പശ്ചാത് ഗവിഷ്ടോ ഗാം ഗതസ്തതാം തത്ര തത്രാഹ തത്രത്യർ ഹരി പ്രത്യുദ്യതാർഹനാം സായം ഭേജേ ദിശം പശ്ചാത് ഗവിഷ്ടോ ഗാം ഗതസ്തതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്രൈർ ഹരി പ്രത്യുദ്യതാർഹണ സായം ഭേജേ ദിശം പശ്ചാത് അവിഷ്ടൂഗാം ഗതസ്തദാ. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യാത്രയിലുടനീളം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ജനങ്ങൾ ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ആരാധിക്കുകയും നിരവധി പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകുകയും ഉണ്ടായി. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സായാഹ്നങ്ങളിൽ സന്ധ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായി ഭഗവാൻ യാത്ര നിർത്തിവെച്ചു. സൂര്യാസ്തമനത്തിനു ശേഷം ഇത് പതിവായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. Thank you, Mataji. On his journey through these provinces, he was welcomed, worshipped, and given various presentations. In the evening, in all places, the Lord suspended his journey to perform evening rites. This was regularly observed after sunset. അപ്പോൾ ഈ യാത്ര മധ്യേ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ പോയി. എല്ലാവരും, അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഭക്തരും ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു, സ്വീകരിച്ചു, വർഷിപ്പ് ചെയ്തു. വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ആ സ്വാഗതവും അതിനുള്ള വേർഷിപ്പ് എല്ലാം കൊടുത്തു, പൂജാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആൻഡ് വേരിയസ് പ്രസന്റ്, ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളും കൊടുത്തു. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നും തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു അതിഥി വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം, അതിനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലവ് നമ്മൾ സമ്മാനം കൊടുക്കും. അല്ലെ, ഒരു ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോ, ആനിവേഴ്സറി വരുമ്പോ, കല്യാണം വരുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ സമ്മാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൻ്റെത്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരിലാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ വന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പറ്റുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ സമ്മാനം കൊടുത്തു. ഇൻ ദ ഈവനിങ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഈവനിങ് സമയത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ തന്റെ ആ യാത്ര നിർത്തിവെച്ചു. എന്നിട്ട് സന്ധ്യാവന്ദനം, ഈവനിങ് റൈറ്റ്സ്, എസ്പെഷ്യലി പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ. ഭഗവാൻ എന്തിനാ പൂജ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സാധാരണ ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആവാണ്. വൈകുന്നേരം ആയാൽ സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, പൂജ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനും വൈകുന്നേരം അവിടെ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ യാത്ര തിരികുള്ളൂ. ദിസ് വാസ് റെഗുലർലി ഒബ്സർവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ സൺസെറ്റ്. സന്ധ്യാസമയത്ത്, അതായത് എസ്പെഷ്യലി സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തു പോന്നു. It is said here that the Lord observed the religious principles regularly while he was on his journey. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് അച്ഛനും അമ്മയും രാവിലെ ജപിക്കുകയാണ്, മംഗളാർത്തി ചെയ്യാണ്, വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാർത്തി ചെയ്യാണ്, ഭാഗവതം വായിക്കാണ്, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാണ്. ഇതാണ് മക്കൾ കാണുന്നത്. മക്കളും അത് തുടരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരും അച്ഛനമ്മ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ എന്തിനു ചെയ്യണം? അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് ഇത് കണ്ട് ശീലിച്ച് വരുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഫോളോ ചെയ്യും. പ്രഭുപാദ ചെറുപ്പകാലത്ത് രഥയാത്ര 5-6 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് രഥയാത്ര നടത്തി. അല്ലെ, ഡെയിലി തന്റെ അച്ഛൻ
ഭഗവാനെ ഡെയിലി തന്റെ അച്ഛൻ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത് പ്രഭുപാദ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദയ്ക്കും ആ ഒരു താല്പര്യം, ആ ഒരു ഇഷ്ടം, അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്ടം തോന്നി. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ ഫോളോ ചെയ്തു. അതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളും മറ്റുള്ള എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പം മുതിർന്ന ആൾക്കാര്, ലീഡേഴ്സ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ഹിയർ ദ ലോർഡ് ഒബ്സർവ് ദ റിലീജിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റെഗുലർലി വൈൽ ഹി വാസ് ഓൺ ദ ജേർണി. There are certain philosophical speculation that even the Lord is under the obligations of duty action. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാൻ ഇത് ബാധ്യസ്ഥനല്ല. ഭഗവാന് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ അതില് അപ്പുറത്താണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമാണ്. കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. ബട്ട് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ കേസ്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എനി ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് വർക്ക്. ഭഗവാന് നല്ല കാര്യം ചെയ്ത കാര്യം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സിൻസ് ദ ലോർഡ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്, പരമസത്യമാണ് ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, അബ്സല്യൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ യാതൊരു ഇതുമില്ല, റിലേറ്റീവ് അല്ല. നമ്മളെല്ലാം റിലേറ്റീവ് വേൾഡാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എവറിത്തിങ് ഡൺ ബൈ ഹിം ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ എവ്രി വൺ. നമ്മളുടെ കണ്ണില് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിരിക്കാം, കാണിച്ചത് നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, അത് എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കാണ്. ബട്ട് വെൻ ഹി ഡിസെൻഡ്സ് ടു ദ എർത്ത് ഹി ആക്ട്സ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവോട്ടീസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് ദ ഇംപയസ് നോൺ ഡിവോട്ടീസ്. ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അസുരന്മാരെ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ, അസുരന്മാരെ, അവരെ അസുരന്മാരെ കാറ്റഗറിയിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്നത്. Although he has no obligatory duty, still he does everything so that others may follow. മറ്റുള്ളവരെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആക്കി കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് ആക്ച്വൽ ടീച്ചിങ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. One must act properly himself and teach the same to others. Otherwise, no one will accept one's blind teaching. He is himself the awarder of the fruiting result. He is self-sufficient and yet he acts according to the rulings of the revealed scriptures in order to teach us the present. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം കൂടിയിട്ട് എന്താണോ നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡു സോ ദ കോമൺ മെൻ may go wrong, but in the advanced stage when one can understand the transcendental nature of the Lord, one does not try to imitate him. This is not possible. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും ശരി, മുതിർന്ന ആൾക്കാര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുകരിക്കരുത്. അവര് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെയും പറയുന്നത്. The Lord in human society does what is the duty of everyone, but sometimes it does something extraordinary and not to be imitated by the living. ഭഗവാൻ ചില സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു, അതും നമ്മുടെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ശിവഭഗവാൻ വിഷം, കാലക്കൂട്ട വിഷം മുഴുവനും വിഴുങ്ങി, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധൻ പർവ്വതം ഉയർത്തി, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രാസലീല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അസുരന്മാരെ ഒരുപാട് കൊന്നു, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെ അർജുനൻ മുഖേന പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. So his acts of evening prayers as stated herein must be followed by the living being. എന്താണ് ഈവനിങ് പ്രേയേഴ്സ്? ഭഗവാനെ, അതായത് നമ്മള് ഈവനിങ്ങിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ജപിക്കണം, ഭഗവതം വായിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഒരു example set ചെയ്യുന്നത്. But it is not possible to follow his mountain lifting or dancing with the gopis. One cannot imitate the sun, which can exhaust water even from the filthy place. The most powerful can do something which is all good, but our imitation of such acts will put us into endless difficulty.
Therefore, in all actions, the experienced guide, the spiritual master, who is the manifested mercy of the Lord, should always be consulted, and the path of progress will be assured. നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ്, നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര ആചാര്യന്മാർ എന്താണ് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. അല്ലാണ്ട് വിംസിക്കലി നമ്മളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ഓ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തു ഞാനും അത് ചെയ്യട്ടെ, ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തു ഞാനത് ചെയ്യട്ടെ, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ പലതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പലതും സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ അത് കൂടെ പല ഗുണപാഠങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, ഒരു ഇതാണ് പ്രഭുപാദ ഈ പർപ്പുള്ളിൽ തരുന്നത്. Okay, so thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, 10th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Departure of Lord Krishna for Dwaraka. Hare Krishna, Hari Hari Bol. അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 10ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. गो प्रेम. हरि हरि बोल.